सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 9 जनवरी है, दिन सोमवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 25 पोह हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आ। पंजाब सने पूरे उत्तर भारत दे विच कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है ते मौसम विभाग के मुताबिक तां पहाड़ी इलाकों के नालों भी उत्तरी भारत के मैदान ठंडे हो गए ने। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.8 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 1.4 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 25 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। रेलवे मुताबिक विजिबिलिटी घटन के कारण तकरीबन 335 रेल गड्डियां देरी के नाल चल रही ने, जबकि 88 रेल गड्डियां नूं रद्द करना पिया है। 31 रेल गड्डियां का राह बदलना पिया। 33 रेल गड्डियां की यात्रा उन्हां दी मंजिल ते पहुंचण तो पहला ही खत्म कर दी गई। इसे तरह ही इंदिरा गांधी कौमांतरी हवाई अड्डे दिल्ली ते भी सवेरे सवेरे संघनी धुंध करके देखने की समर्था 50 मीटर तक रह गई। हवाई अड्डे वालों सारे यात्रियों को सूचना जारी की गई है कि उड़ाणों के बारे अगाऊ जानकारी के लिए तुसीं संबंधित एयरलाइनों के नाल जरूर संपर्क करो ताकि खज्जल खुआरी तो बचा जा सके। मौसम विभाग ने 11 ते 12 जनवरी ਨੂੰ पंजाब के कुछ इलाकों के विच हल्का मीह पैण की संभावना जताई है। बुधवार ते वीरवार ਨੂੰ पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब सने मालवे के विच किणमिण हो सकती है ते अगला पूरा हफ्ता पंजाब तापमान इस तरह रहने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। संघनी धुंध ते सीत लहर भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ते यूपी के लिए रैड अलर्ट जारी किया है ते कई थावां ते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। कल कश्मीर के उच्चे पहाड़ी इलाकों के विच हल्की बर्फबारी हुई है। वादी दीयां ज़्यादातर थावां ते घट्टो घट्ट तापमान मनफी के नेड़े रहा, पर लोगों को कड़ाके की ठंड तो मामूली राहत मिली। पंजाब के वड्डे मोर्चों की गल कर लीए तो जीरा के पिंड मंसूरवाल कलां दे विच मालब्रोस फैक्ट्री के बाहर मोर्चा लगातार जारी है ते अज इस मोर्चे ते वड्डा इकट्ठ होने की संभावना है। जीरा मोर्चे की स्टेज तो संघर्षी लोगों ने पूरे पंजाब वासियों को अपील भी की है कि अज होने वाले इकट्ठ के विच वध तो वध पहुंचा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर सियासी समेत पंजाब दीयां बहुत सारियां जथेबंदियां अज वड्डी गिणती दे विच इस मोर्चे दे विच शामिल होणगियां अते किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी इस मोर्चे दे विच अज पहुंचण दी अपील की है कि तकड़े होके जोर ला के ये काम नूं तुसीं सिरे चढ़ाउणा। आपां हज़ारां दी गिनती दे विच 9 तरीक नूं आपां उत्थे हाज़री भरनी है। अपनी उत्थे ड्यूटी है इस दिन लगी हुई। सो मेरी दोबारा फिर बेनती है सारे वीरां नूं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ इंसाफ मंग रहे लोग ने उत्थे रो रहे हैं, ਜਿਹੜੇ लोग आपदे हक्कां दे लई रोज़ उत्थे मौतां हो रही हैं। जे इसे तरीके दे नाल आपां मेरे दोस्तों वेसले रहे तो फिर रोज़ उत्थों मौतां होणगियां, रोज़ भोग पाउण च रहांगे। सो इस करके मेरी बेनती है इस नूं इत्थे ठल पाउण दे लई आपां नूं तकड़े होके लड़ाई लड़न दी लोड़ है। आओ मेरे वीर सारे जाने हमला मारिए, 9 तरीक ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖੁਦ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਧਸਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 90 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਾੜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ATC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ATC ਤੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ DGCA ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ 에ਅਰ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ
ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 ਏਅਰ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ TRF ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ TRF ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ TRF ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TRF ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ SPOs ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। TRF ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 21 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਸਣੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਹਾਦੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਨ ਗਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਗੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸਲੀਮਪੁਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੰਕਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਵਨ ਗਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਗੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਦੀਵਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ 407 ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਟਾ 407 ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਡਾਸੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਗਾਰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਮਾ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤੀ ਇਸ ਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NS ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੰਘੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 129 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 172 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਮੁਲਜ਼ਮ 65 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 99 ਮੁਲਜ਼ਮ 64 ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ब्यूरो चीफ डायरैक्टर कम एडीजीपी वरिंदर कुमार ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2022 तो 31 दिसंबर 2022 तक पंजाब पुलिस के 30 मुलाजम, माल विभाग के 13, बिजली विभाग के 5 ते स्थानक सरकारां विभाग के 4 मुलाजमां नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हत्थी काबू किया गया है। 371 मुलजमां दे विरुद्ध 135 अपराधिक परचे दर्ज किए गए हैं, जिन्हां विच 35 गजटेड अधिकारी ने, 163 नॉन गजटेड ते 173 प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल ने। मुख्यमंत्री दे वल्लों शुरू की गई भ्रिष्टाचार रोकू एक्शन लाइन ते पिछले साल कुल 3,72,175 शिकायतां मिलीਆਂ, जिन्हां दे विचों 6407 शिकायतां ऑडियो ते वीडियो समेत ते 294 शिकायतां विजिलेंस ब्यूरो बारे प्राप्त होईਆਂ ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲਗਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਪੰਛੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WWF, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ SMS ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਦਬੁਰਜੀ, ਏਕਲਗੱਡਾ, ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਭੈਣੀ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਅਮਰਕੋਟ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਮੇਤ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਨੰਬਰ 11 kV ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ PSPCL ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SMS ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ 6.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.96% ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ 4 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 86 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਜਾਣ। ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਂਤਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 92 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ 12,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ। ਦਿੱਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਮਤ ਦਿੰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2024 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ SP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 354, 354A, 354B, 342 ਤੇ 506 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से,
जो लड़ाया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य, और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है, वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है, यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸ਼ਾਕਸੀ ਸਾਨੀ, ਏਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਜਰਨੈਲ ਮਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੋਲੂ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਏ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ 22ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੀਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 56 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸਲੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,27,000 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖ ਸਸਤਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।